Good morning. Welcome to the online classes. So already we have completed the chapter 1. So today we'll go for second unit. As from the first unit. So from my side, I will tell you only one thing, that you should be prepared with some important questions as I given in the previous classes, and note down the important questions as we discussed over here and be prepared for that one. And today we'll go for second unit. Today we'll go for second unit. And if you have any doubts regarding the first unit, you can directly come to the college and you can discuss with the first unit, or else you can just call us, inform us. We will sort out the doubts over here. And I hope you all of you understand with the previous videos. So now I am going to start with the second unit. Till now I waited a lot of if you post any queries in the comment box. So still I didn't get any kinds of queries regarding the previous videos. So on that base I am going to continue with the second unit. I hope you understand all the previous videos, and also I note down some of the important questions also. Now we will start with the second unit. Okay, then let's start with the second unit. So second unit is input output memory devices. Input output memory devices. Out of this input output memory devices, today we will go for only input and output. Later we will go for memory devices. So let us start with input and output. So as for the input devices and output devices, so here is an input device is used to feed a data into a computer. As I told in the previous chapter, what exactly the input device is going, input is nothing but we are going to enter the data into the computer system. We are going to enter into the data into the computer system. That is called the human understandable form, either maybe English or Kannada or any other languages, is converted into the machine understandable form, that is zeros and ones. As I told you that computer can read only the zeros and ones. It is not like that when you put your something data from your side, that is as like a letters or something, a matter or documents, it is in the form in a different languages. What exactly the computer will do? Computer will do that. It will take the data from the user and just convert the data inputted user should be converted into the a machine language, and it will get into store into the storage over here. When you come back to the system and just when you want to watch with the previous data over here, just click on the documents, you will get the original documents. Means storing is different, displaying is different over here. It is not like that later it will display zeros and ones. Okay, it will show the original document only, and just it is nothing but modulation and demodulation going to occur over there. Later we will show that what exactly the modulation and demodulation. Before that, ಇನ್ಪುಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಡಾಟಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡಾಟಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ಇಮೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಡಿಯೋ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಾಟಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಟಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಡಾಟಾ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು ಬೇರೆ, ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನೀವು ಉರ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮರಾಠಿ ಇರ್ಬೋದು, ತಮಿಳ್ ಇರ್ಬೋದು, ತೆಲುಗು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ ಅನಲಾಗ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆರ್ ಕೆಪಬಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಇನ್ ಟು ಎ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆರ್ ಕೆಪಬಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಇನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ನೀವು ಯಾವ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂತ ಡಿವೈಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಿವೈಸ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ನೀವು ಡಿವೈಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಆರ್ ಕೆಪಬಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಡಾಟಾ ಇನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಬೈ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ
A computer can have several input devices, namely keyboard ಇರ್ಬೋದು, ಮೌಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, OCR ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, MICR ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ let us see it one by one. Before that, input ಮತ್ತು output device ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It connect the external world to the computer system. It connect with the external world to the computer system. Let us see that input device ಏನೇನಿದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ? ಸೊ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ಮೌಸ್ ಇದೆ, ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ, OCR ಇದೆ, MICR ಅಂತ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಿತ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಬಹಳ ಜನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇರೆ, ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ? ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವೈಲಬಲ್ ನಮ್ಗೆ ಇದಾವೆ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಟನ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದಾವೆ. ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಕೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲಾಕ್ ಕೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೀಸ್ ಅಂತಾನು ನಾವು ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೈಫರ್ಗೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನನಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಆರೋ ಬಟನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಕೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೀಸು ಅವೈಲಬಲ್ ಇದಾವೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೀಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೀಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಕೀಸ್ ಅಂತ ಇದಾವೆ, ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಕೀಸ್ ಅಂತ ಇದಾವೆ, ಪಂಚುಯೇಷನ್ ಕೀಸ್ ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದಾವೆ, ಪಿರಿಯಡ್ ಇದೆ, ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಇದೆ, ಸ್ಲಾಶ್ ಇದೆ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅವೈಲೇಬಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಾವೆ ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಸ್ಕಿ ಕೋಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಬೈ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಡಾಟಾ ನೀವು ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಬಟನ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಸ್ಕಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಎ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 65 ಅಂತ ರೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 66 ಅಂತ ರೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೈನರಿ ಕೋಡ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಡಾಟಾ ಬೈನರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್, ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಅಗೇನ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಎರ್ಗೋನಮಿಕ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಥವಾ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಥವಾ ವರ್ಚುವಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತಾನು ಇದೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರ್ತಾವ ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಆಯ್ತಾ. ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಈಗೆಲ್ಲ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂತಾನು ಬರ್ತಿದಾವೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೌಸ್ ಇದೆ. ಮೌಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ಸರ್ ಆನ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮೌಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಮೌಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮೌಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಯುವರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ಮೌಸ್ ಮುಖಾಂತರದಿಂದ ನಾವು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. So display screen is mapped in the form of graphical points. Dot is called pixels. The number of pixels differs depend upon the resolution of the screen. Mouse is a small device. You can roll or navigate along the flat surface. In a mouse, a small ball or eye ray is kept inside and touch the pad through a hole at the bottom of the mouse, converted into a signal and to send to the computer. You will need to click the button at the top of the mouse to select the option. Mouse pad is a pad over which you can move a mouse. Mouse is very popular in modern computers. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾವೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೇಸರ್ ಮೌಸ್ ಬೇರೆ, ಹಳೆ ಮೌಸ್ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಮೌಸ್ RG ಅಂತೇಳಿ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಬಾಲ್ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಸೈಡಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕರ್ಸರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮೌಸ್ ಅಂತಾನು ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ರೋಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಗಾಲಿ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮೌಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ USB ಮೌಸ್ ಅಂತ ಬಂತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೌಸ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೌಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ವಿತ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ನಾವು. So scroll mouse, wireless mouse also available over here. These are the types of mouse anta ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. So here, so next we'll go for joystick. So joysticks is the input devices consisting of a stick that pivot on the base and reports its angle or directions to the device it is controlling ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಗೇಮಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಂಥದ್ದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಏನ್ ಇರ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರಿಗರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಟನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಆಟೋ ಫೈರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ, ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಟಾಟ್ ಸ್ವಿಚ್, ಪಿಒಸ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಅಂತೂ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ನೀವು ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಬಟನ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರ್ತವೆ. ನೀವು ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇದೀರ ಅಂದ್ರೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಬಟನ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತವೆ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಟ್ ಈಗ ಎಲ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು OMR, OCR, MICR ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. OMR ನೋಡೋಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಪಿಕ್ಚರ್, ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಶೇಪ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಿವೈಸ್ ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಿಂಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಶೇಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ಇಂದ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಡಾಟಾನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಂತಕ್ಕೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ರೀಡರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೀಮ್ ಇಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ಇಂದ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶೇಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಯೂಶುವಲಿ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ OMR ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. OMR ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ OMR is nothing but optical mark reading and recognition. ಈಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನ OMR ಶೀಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಲೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ FDA SDA ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಕ್ ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲಾರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ OMR ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರದಿಂದ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ OMR ಶೀಟ್ ಮುಖಾಂತರದಿಂದ. ಅಂತದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ನೀವು OMR ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಎವರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಡಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು OMR ಶೀಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ, ನೀವು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ತಕ್ಕ ನೀವೇನಾದ್ರೂ OMR ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಹೊರತ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರ ಅದು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ 0 ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು OMR ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ,
ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಈಸಿ ವೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫಾಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ OCR. The OCR technique permits the direct reading of any printed character without any special ink. With OCR, a user can scan a page from a book. The computer can recognize the character in the page as a letters and punctuations, marks, and store. This can be edited using the word processor, the size, width, height, depth and of the scan ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? OCR ಶೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೋಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಕ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಳಗಡೆಗೆ DD ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಚೆಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಂಬರ್, ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್, ಚೆಕ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬೈಫರ್ಗೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಾಟಾ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ MI ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. MICR is widely used by the banks to process the checks over here. Human readable numbers are printed on documents such as check using the special magnetic ink. The check can be read using the special input unit which can recognize the magnetic ink character. This method eliminates the manual errors. If also save there ensure the security and accuracy of the ಡಾಟಾ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು MICR ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ 5 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ MICR ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್, OCR ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟಾನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗೆ ನೀವು ಡಾಟಾನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಮಾನಿಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಡಾಟಾನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟಾನೇ ಬೇರೆ, ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟಾನೇ ಬೇರೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅದರ್ ಮೇ ಬಿ ಕನ್ನಡ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಎನಿ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. It is capable of presenting the informations on the output devices. There are many output devices attached with the computers. So monitor and printing the commonly used in the output devices. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ zeros and ones. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಆ ಇಮೇಜ್ ನ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟಾ ಬೇರೆ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟಾ ಬೇರೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾನಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಾನಿಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ವಿಜುವಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಯೂನಿಟ್. It provides a visual display of data. Monitor are connected with the computer are similar in appearance to a television set ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾನಿಟರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾರ್ದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟಿವಿ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಾನಿಟರ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಟಿವಿ ವಿತ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ CRT ಟಿವಿ ಇದ್ದು ಬಹಳ ಹೆವಿ ಇದ್ದು. ಸೊ ಅಂತವೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾನಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾನಿಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾನಿಟರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಏನೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಮಾನಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾನಿಟರ್ ಸೈಜ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ 4:3 ಇಂಚ್ 4 ವಿಡ್ತ್ ಹೈಟ್ ಬೇಕಾ, ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು, ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ CRT ಮಾನಿಟರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, LCD ಮಾನಿಟರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, TFT ಮಾನಿಟರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, LED ಮಾನಿಟರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ CRT ಮಾನಿಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದಾವೆ, ಅದು ಡೂಮ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. LCD ಮಾನಿಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ, TFT ಇದೆ, LED ಇದೆ. ಸೊ ಬಹಳ ಜನ ಈಗ ಪವರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬಹಳ TFT ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, LED ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, LCD ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. CRT ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾನಿಟರ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೈಜ್ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈ ಹೆಂಗೆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. 12 ಇಂಚ್ ಇದೆ, 14 ಇಂಚ್ ಇದೆ, 17 ಇಂಚ್ ಇದೆ, 19 ಇಂಚ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, 21 ಇಂಚ್ ಬಟ್ ಟಿಲ್ ಅಪ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್. ಬಟ್ ಈಗ ಏನಿದೆ 43 ಇಂಚಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದಾವೆ, 72 ಇಂಚಸ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾನಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಹಳ ಜನ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಡಾಟ್ 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 ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನೇ ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕರ್ಕರ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So printer is an output devices that prints the text or images on the paper or a media. By printing you will create what known as hard copy. There are different kinds of printers which vary in their speed and print quality. There are 2 types of printers, non-impact, impact. Impact ಅಲ್ಲಿ line printer ಅಂತಿದೆ, dot printer ಇದೆ. Non-impact ಅಲ್ಲಿ inkjet printer and as well as laser printer and thermal printer ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್. ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಯು ದಿಸ್ ಒನ್. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಪ್ರಿಂಟರ್ ದಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರಿಕಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಇಂಕ್ಡ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ರಿಬ್ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ರಿಬ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಇಂಕ್ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಆ ರಿಬ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಇಂಕ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅಂತದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈನ್ ಪ್ರಿಂಟರ್, ಡಾಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರಿಂಟ್ in the memory is called as a soft copy. The programs and data present on the paper is called as a hard copy. Example ಕೇಳ್ತಾನೆ, what is a soft copy, what is a hard copy ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, the programs and data present in the memory ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ, ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಪೇಪರ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಕೊಂಡು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದಾವೆ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವೈಲೇಬಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟಾನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆ ಏನು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದಾನೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಟಾನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಈ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೂ ಈಸಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್, ನಾನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಬಲ್ಕ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಏನೋ ನೀವು ತಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ ಕಾಪೀಸ್ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಟೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕಾಪಿ ಬೇಕು, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕಾಪಿ ಒಂದು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ ಮುಖಾಂತರದಿಂದ ನಾವು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು ಲೇಯರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ನಾಯ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರಿಬ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಯ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾಯ್ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಇನ್ ನೇಚರ್, ದೇ ಟೆಂಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕರ್ 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 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಡಾಟಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಡು ನಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ, ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಪರ್ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮೆಜರ್ಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಅಂದ್ರೆ CPS ಮುಖಾಂತರದಿಂದ ಡಾಟಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ದೇ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ದೆನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೋ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್ ಕಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ವರ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಟೈಪ್ ಫೇಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್, ಸಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಾಟ್ ಪರ್ ಇಂಚಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ ಇಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಾಟ್ ಪರ್ ಇಂಚಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪೇಜ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್, ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸೈಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು A4, A3, A2, A0 ಜಂಬೋ ಸೈಜ್ ಪೇಪರ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
Line printer. Line printer is a high speed printer capable of printing the entire line at a time. A line printer can be print 150 lines to 3000 lines per minute. Limitations of line printers are they can print only one font. They cannot print graphics. They print quality is low. They are noisy and to operate, but it is print large volume and text data very fast compared to the other printers. And it is also used to print a multi-part stationery to the prepare copies of documents ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಷಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೈನ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂಥ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಟಿ ವಿ ಎಸ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಕರ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಾಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. 30 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ 30 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಅಥವಾ 14 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಾಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಟಿ ವಿ ಎಸ್ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪೇಪರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ರೊಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಮಥಿಂಗ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಇಂಥ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಸರ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಲೇಸರ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಿತಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಪರ್ ಇಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಟಾ ರೀಡ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 1200 ಡಾಟ್ ಪರ್ ಇಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿತಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಓವರ್ ಇಯರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಇಂಥ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೇಸರ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಕ್ ಜೆಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಕ್ ಜೆಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ ಜೆಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಕ್ ಜೆಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಾಟರ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಪ್ರಿಂಟ್, ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾನರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಗೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಟರ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇವುಡ್ ಮೇಲೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ಲಾಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊರತಾಗಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ರೂ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನಾನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವ ಪ್ಲಾಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಬಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ ದೆನ್, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಡೇ. Okay then, bye. Thank you. Today we'll end the classes and tomorrow we'll go for memory storage devices over here and types of memory storage devices.